میں باجوڑ سے آج اس لیے ہو کے آیا تھا تاکہ اس حیوان میں باجوڑ کی جو صورتحال ہے اس وقت میں 2-3 دن وہاں رہا ہوں، پچھلا دن اور آج کا دن وہاں جو کچھ گزر رہا ہے اس سے عوام کو بھی آگاہ کر سکوں، اس ملک کی جو حکمران طبقہ ہے اس کو بھی آگاہ کر سکوں، اور اس ملک کے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں اس کو بھی آگاہ کر سکوں، اس لیے میں ادھر آیا تھا۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہاں ہمارے بھائی، ہمارے مائیں، ہمارے بہنیں سڑکوں پہ خوار ہو رہے ہیں، اس گرمی میں، اس دھوپ میں اپنے گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات کی طرف نکل رہے ہیں، جبکہ پارلیمان کی صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 2-2.5 گھنٹے سے ایک دوسرے پہ الزامات لگ رہے ہیں۔ جو ایجنڈا یہاں سیٹ کیا گیا تھا کہ پختونخوا کی جو امن و امان کی صورتحال ہے اس پر آپ لوگوں نے ڈیبیٹ کرنی ہے، بحث کرنی ہے، تاکہ ہم کسی ایسے نقطے پہ پہنچ جائے اور اس مسائل کا کوئی ٹھوس حل نکالا جا سکے۔ لیکن ٹریجری بینچز کی جو سنجیدگی کی صورتحال ہے، اپنے ناقص کارکردگی کی چھپانے کے لیے اپوزیشن ممبران پر الزامات لگا رہے ہیں۔ بابا میں یہاں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، میں رات 11 بجے تک وہاں مامون سے جو فیملیز نکل گئی تھی، آئی ڈی پیز بنے تھے، ان کو مختلف سکولوں میں ایڈجسٹ کر رہا تھا۔ تقریباً 11 بجے تک میں مختلف سکول اور کالجوں میں گھوم رہا تھا، جبکہ رات گئی، پھر ایک اسٹیٹمنٹ آئی، ایک نوٹیفیکیشن آئی ہماری ضلع انتظامیہ کی طرف سے کہ ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، پروونشل ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آرڈرز ہے کہ پوری باجوڑ میں کرفیو نافذ کیا جائے، تو لہٰذا کل سے پوری باجوڑ میں کرفیو نافذ ہوگی۔ تو میں یہاں سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ یہ ہوم ڈپارٹمنٹ صوبائی حکومت کے جورسڈکشن میں آتی ہے کہ نہیں، یہ ہماری سی ایم صاحب اور ان کی کیبنٹ کے جورسڈکشن میں آتی ہے کہ نہیں، یہ کرفیو کس نے لگائی وہاں پہ؟ ایک طرف لوگ نقل مکانی کر رہی ہے، ایک طرف لوگوں کو جو ہے نا سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں مل رہا، اور دوسری طرف صوبائی حکومت وہاں کرفیو لگا کر لوگوں کے راستوں میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ گاڑیوں کی کوئی صورتحال وہ نہیں، ٹرانسپورٹ کا راستہ بند کر دیا گیا، وہاں ٹرانسپورٹ کی کوئی سہولت مہیا نہیں، تو لوگ کیسے وہاں سے نکلیں گے؟ ایک طرف ہمارے فورسز ہیں، دوسری طرف وہ طالبان ہے جو آپ لوگوں نے ایگریمنٹ کر کے پیش امید کے ذریعے اور 40,000 طالبان اس صوبے میں آپ لوگوں نے لائے، وہی طالبان وہاں پر فساد پھیلا رہی ہے۔ جو آپ لوگوں نے یہاں جیلوں سے رہا کیے 120 افراد، آپ لوگوں کے صدر پاکستان تھا، وہ جو دانتوں کا ڈاکٹر تھا، وہ آج کل کہاں ہے؟ جو 120 دہشت گردوں کو رہا کر کے ہماری صوبے پہ مسلط کر دی گئی، ان لوگوں کے بیچ لڑائی ہے، بیچ میں عوام جو ہے نا وہ پھنس چکے ہیں، وہ مظلوم عوام، وہ محکوم عوام، وہ صوبائی حکومت کی طرف بھی دیکھ رہی ہے، وہ پاک حکومت کی طرف بھی دیکھ رہی ہے کہ خدا را ہمارے لیے کچھ کرے اور ہمیں ہمارے مال جان اور سروں کو محفوظ بنائے۔ اس کے لیے ان لوگوں نے جرگے بھی کیے، ہمارے جو قبائلی مشران ہیں، ہمارے جو سیاسی مشران ہیں، انہوں نے اس حوالے سے جرگی بھی کی، محنت سماجت بھی کی کہ کسی بھی طریقے سے آپریشن کو روکے۔ یہاں جو وہاں پر آپریشن شروع ہو چکا ہے، یہ آپریشن کس کی اجازت پہ شروع ہو چکا ہے؟ آپ لوگ آج اپنی پوزیشن واضح کر دیں، کیا یہ سی ایم کی اجازت سے شروع ہو چکا ہے یا پرائم منسٹر کی اجازت سے یہ آپریشن شروع ہو چکا ہے؟ اگر آپ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے صرف ٹارگیٹڈ آپریشن کی اجازت دے کی ہے، تو مامون کے علاقے میں جو 25 دیہات ہے، اس 25 دیہات میں کارروائی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ پورے مامون جو 2 تحصیل پر مشتمل ہے، 3,80,000 پاپولیشن ہے، جس سے 55,000 لوگ پچھلے 1 ہفتے میں نکل چکے ہیں، وہ 4 لاکھ لوگ جو محصور ہو چکے ہیں، اور پوری ضلع میں کرفیو نافذ کر دی گئی ہے۔ یہ کس کی اجازت پہ ہو رہی ہے؟ یہ آپریشن کس کی اجازت پہ ہو رہی ہے؟ کیا یہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہے؟ یہ تو اسی طرح میگا آپریشن ہے جو 22 میگا آپریشن پختونخوا میں ہو چکے ہیں، چاہے کسی کی بھی گورنمنٹ میں ہو چکے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کا یہ الزام ہے، ذرا اپنے آپ میں برداشت کا مادہ پیدا کریں۔ میں وہ پولیٹیکل ورکر ہوں جو غیر سنجیدہ بات میں نہیں کرتا۔ آپ لوگ اگر مجھ سے یہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ غصے میں آ کر کچھ بھی بول لیں گے، آپ لوگ کی طرح سیاسی نابالغ نہیں ہو، ذرا سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کرے اور سیاسی میچورٹی کا مظاہرہ کرے، آوازیں کس طرح چھوڑ دے۔ میں دلیل سے بات کروں گا۔ آپ ابھی تک بچے ہیں، اور بچوں کی طرح جو نا بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں، ذرا آرام سے
जब आप पॉलिटिकल मैच्योर हो जाएगी तब आप लोगों की बात सुनेगी। जनाब स्पीकर, बाजौड़ में जो कर्फ्यू नाफिज कर दी गई है, मैं मुतालिबा करता हूँ, सूबाई हुकूमत से भी मुतालिबा करता हूँ और वफाकी हुकूमत से भी मुतालिबा करता हूँ कि फौरी तौर पर वहाँ से ये कर्फ्यू हटा दिया जाए। जो 55,000 लोग IDPs बने हैं और मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेज में हमने उनको वहाँ रखा है और अवाम अपने मदद आपके तहत मुख्तलिफ समाजी तंजीमें, मुख्तलिफ सियासी पार्टीज उनको खुराक पहुँचा रही है, उनके लिए बंदोबस्त किया जाए। हमारी सूबे का जो PDMA का इदारा है वो कहाँ पे खड़ा है? अगर आप लोगों ने इतना मेजर एक्शन करना था, पूरी बाजौड़ में आप लोगों ने कर्फ्यू लगानी थी, तो आप लोगों ने पहले से इन IDPs के लिए क्या तैयारी कर रखी थी? जो आज वहाँ लोग टेंटों में पड़े हैं, इस गर्मी में ना बिजली है, ना खुराक है और ना पानी है। मैं उन मजलूम अवाम की मुकदमा इस ईवान में रखने के लिए आया था। जनाब स्पीकर, यहाँ पर शहीद मौलाना खानजेब के हवाले से बात की गई और हमारी मरकजी सदर जनाब इमल वली खान साहब के हवाले से बात की गई। मैं उस हवाले से मुख्तसर सा जवाब देना चाहता हूँ। बारकवाल साहब हमारे बुजुर्ग है, उसकी दाढ़ी भी अब क्योंकि बुजुर्ग आदमी है वो तो कुछ भी कहे, हम उसको सुनेंगे भी लेकिन दलील से जवाब देंगे। मौलाना खानजेब जिस दिन शहीद हुआ, अगले दिन हमने जनाजे में कॉल कर ऐलान किया था। हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट और हमने कॉल कर ऐलान किया था कि तालिबान ने भी इस वाक़े की मज़म्मत की है और दाइश ने भी इस वाक़े की मज़म्मत की है और तमाम जितने भी मिलिटेंट ग्रुप है वो इस वाक़े से लाताल्लुक़ी की इज़हार कर रहे हैं। और जहाँ पर मौलाना खानजेब की शहादत हो चुकी है, वहाँ पर जो कैमरे लगे थे वो सिक्योरिटी इदारों ने वो कैमरे वो DVRs उठाए थे। तो हमने खोलकर इस रियासती इदारों का नाम लिया था कि हमारा कत्ल इस रियासती इदारों ने किया है। हमने उस वक्त भी कहा था शायद मेजर साहब के कान पे ये बातें नहीं लगे हो या शायद उसकी मसरूफियात ज्यादा हो, उन्होंने वो स्टेटमेंट नहीं देखी होगी। फिर हमारे मरकजी सदर ने वहाँ जब बादशाह खान मरकज में हमने थिंक टैंक का इजलास किया, उसके बाद मीडिया टॉक में ऐलान कहा, सेनेट के फ्लोर पे भी कहा। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये बाजौड़ सूबा खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, इस सूबे पर आप लोग हुक्मरान बैठे हैं। अली अमीन गंडपुर यहाँ इस सूबे के स्याह और सफेद का मालिक है, यहाँ उनके कैबिनेट के मेंबरान बैठे हैं, यहाँ जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं, पुलिस फोर्स है, CTD है, IB है, स्पेशल ब्रांच है, MI और SI की बात नहीं करता, वो मिलिट्री फोर्सेस के लिए काम करते हैं। ये बाकी इदारे तो हमारी सूबाई हुकूमत के अंडर आती है। आप लोगों ने शहीद मौलाना खानजेब के लिए क्या इक़दाम उठाए? आज उसका पूरा 1 महीना पूरा हो रहा है। क्या आप लोग उनके कातिलों को गिरफ्तार किया है? क्या आप लोगों की सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई एक्शन हुआ है? नहीं हुआ है। ये मुनाफिकत छोड़ दें। जब आप लोगों से नहीं हो सकता और हम डायरेक्टली अपने दुश्मन का नाम लेते हैं तो फिर हमें ताने ना दे कि हमें ताने दे दे। आप लोगों में अगर आप लोगों में हिम्मत है तो हमारे साथ खड़े हो जाए, क्योंकि मौलाना खानजेब शहीद पूरी पुख्तनख्वा का शहीद है, वो नर बर अफगान का शहीद है। वो इस मिट्टी की लेमन चाह रहा था, वो इस मिट्टी की जो इस पुख्तनख्वा वतन की जो वसाइल है, जो हया की मादनियात है, उसका मुकदमा लड़ रहा था। वो नौजवानों में सियासी शऊर बेदार कर रहा था। आज आप लोग हमें तने दे रहे हैं। और यहाँ एक बात की गई अस्पंदियार वली खान साहब की मिली रहबर के हवाले से। अरे बाबा, अपने कद काट को देख और फिर अस्पंदियार वली खान साहब पर इल्जामात लगाओ। बहुत आए थे अस्पंदियार वली खान पर इल्जामात लगाने वाले, आज जब कोर्ट में साबित न कर सके तो वहां पर अपने नाक जो है ना जमीन पर रगड़ कर माफिया मांग रहे हैं कि हमने जो इल्जामात लगाए थे अस्पंदियार वली खान पे, हमने वो तो पॉलिटिकल बयान दिया था। ये इल्जामात की सियासत छोड़े, हकायक पर आए। ये 76 साल की जो कहानी है एक एक पार्टी की, जो इस मुल्क में पाकिस्तान बनने के बाद जो पैदाइश हुई है, एस्टेब्लिशमेंट की गूंज सी हुई है, वाहिद अवामी नेशनल पार्टी है जो बरतानवी इस्तिमार के खिलाफ भी लड़ रही थी और आज इस मुल्क की इस्तिमार के खिलाफ भी लड़ रही है, इस मुल्क के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी लड़ रही है, जमहूरियत के लिए भी लड़ रही है, इंसानी हुकूक के लिए भी लड़ रही है और इस सूबे की जो वसाइल है उसके लिए भी लड़ रही है। आप लोगों के जो हुकूमतें मिल रहे हैं और जिस बुनियाद पर मिल रहे हैं, आप लोगों के साबिका जो इस सूबे की वजीर इत्तलाआत था, उन्होंने मीडिया टॉक में कहा था, आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि हमारे बहुत सारे मेंबरान एफिडेविट पे दस्तखत करके 2024 जनरल इलेक्शन में आए हैं इस हाउस पे।
ایپیڈوٹ ہم نے نہیں دیا تھا، آپ لوگوں نے ایپیڈوٹ پہ دستخط کر کے اس ایوان میں آئے ہو، رات کو نثار بات صاحب میں جا کر صفائیاں دیتے ہو۔